இப்பொழுது எங்களுடைய விருந்தினர்களை மேடைக்கு வரும்படியாக அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய பிரதம விருந்தினர் யாழ்மறை மாவட்ட ஆயர் ஜஸ்டின் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டுகை அவர்களையும், பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்குணராஜா அவர்களையும், கலை பீடாதிபதி கலாநிதி கே சுதாகர் அவர்களையும், எங்களுடைய யாழ் மாவட்ட குரு முதல்வர் அருட்கலாநிதி ஜபரட்னம் அடிகளாரையும் நாங்கள் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நாங்கள் பால்நிலை சமத்துவத்தை பேண வேண்டும். மேடையிலே பெண் பால் உறுப்பினர்கள் வரும் இல்லை என்ற குறையை நாங்கள் நிவர்த்திக்கும் விதமாக எங்களுடைய இந்து கற்கைகள் பீடாதிபதி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நன்றி. இப்பொழுது எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பீடாதிபதி பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்குணராஜா அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைமை பதவியை ஏற்று சில மாதங்களே ஆகின்ற இந்த நிலையிலே இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு மன்னிக்கவும் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைமை பதவியை ஏற்று சில மாதங்களே ஆகின்ற இந்த நிலையிலே இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு நல்லொரு தலைமைத்துவத்தை வழங்கி இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பல வெற்றி படிகளுக்கு இட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்ற அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு துணைவேந்தர் அவர்களை உரையாற்றும்படியாக அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றேன். Very good morning to you all. Good afternoon. First, let me pay my respectful obeisance to the Almighty for His blessings to be with you all in this moment of ecstasy. And also, I am very happy after assuming this post of Vice Chancellor today. I was able to get the blessings of our Bishop Justin Sir, and also our Senior Reverend Jabradnan Sir, to whom with I have been working on certain curriculum development in the seminary degree programs, and also our beloved Rogan, chairman of the Christian Civilization, and Sudhagar, Dean Arts and Hindu Studies Dean Sri Muralidharan, and all beloved members here, the student community and the staff, and our former Vice Chancellor is always there in all occasions, Professor Balasundaram and all. Very good afternoon, ladies and gentlemen. So the light only, I don't know, we spend a lot of time on studying about light as a science student. So light and darkness cannot be together. Where there is a light, there cannot be darkness. So my master used to say, there is no mechanism to remove darkness. People do like that.
People think about correcting people, correcting people, correcting people. There is no mechanism to remove darkness from a room. What's the mechanism? I get buckets and get the darkness and throw out of the windows? No mechanism. So there is no process of correcting process. The process is inviting the light. Open the window. So inviting the light, then the darkness disappears. So we are human beings in this planet. It's a wonderful planet. We don't know, is there any other planet like this in the whole universe? Again, we don't know any other being like us in the whole universe. Even Lord Jesus Christ said, the Lord created us on His features. I am right, I don't know. In His features He created us. Probably best of our knowledge, we are the best being in this universe. But it's the best creation of Lord is the human beings. Even in Hindu Shastra it says even Devas are jealous of human beings. Because human beings are known for hard work and passion and so many other things. For example, the hymns the ladies and the students are singing, this is our creation. So my master used to say, the God created man or human beings, the best creation, and they created two things. One is music, other one is mathematics. Both are ours, not his. Of course, the divine inspiration come. I know all the musicians has divine power. This is our creation. Out of that creation, the God himself pleased. So today, we assemble here. It's a moment of ecstasy. I don't know what's the right word in Tamil for ecstasy. Because what is a situation where the human being is so excited? We eat, we dance, we sleep, we do so many things. What is the best moment of ecstasy? The best moment of ecstasy is a reciprocating love, acceptance. So today, that's what we are doing. 2000 years ago this happened. 2020 years ago. The presence of that humble child in a very difficult circumstances appeared. The presence of that child in the world, I don't know, we all celebrate. The whole world celebrate, irrespective of the religion. That is the influence. Even first I come across this Palan and Tottil and all this because my son wanted to have it. Because the circumstances I brought in, I never had. My son wanted to have. Even yesterday in my office, we don't have a Christians, but my colleagues want to have this. So that is the influence. Everyone celebrate. Why do they celebrate? But that presence of that kid made changes in the timeline, AD and BC. Who else changed? And his presence, normally they in the Shastra, even high influential person, his presence only lasts for 2 centuries, 3 centuries. Here his presence is now making an impact even after 2000 years. It's still felt because it's a divine setup. So when you come to light, there's a big saint from Tamil saint, Vallala. He always praised the light. Arumperin Chodi, Alapperin Karanai. That's what he says. Vallala. Vallala, he
Live for life. Nothing else. Sodhi. Sodhi, Sodhi. So that Vallalar, we celebrated. But their influence diminishing. But what Jesus did, I know. As a human beings, we are feeling machine. My master used to say, it's a feeling machine. Every part of our body feels. It's a feeling machine. What is the best feeling? So we have a human beings, we have a physical existence. Bodily feeling. We had a food, we had a tea, we are feeling good. Then we have a intellectual existence, the knowledge. Knowledge is always, you see, in the whole culture, the knowledge is identified with the light. One lit candle can light 1,000 unlit candles. 1,000 unlit candles cannot lit even a single candle. That's the idiocy now in the modern world. In the material world, there are thousands and thousands of laboratories operating. They can't handle even one virus. They claim they are going to capture moon, Mars, going to probe to sun. But there is a little thing. At the verge of getting the vaccination, they say, now another modified thing coming. So they had to accept. Their things are not under their control. So the universal existence. So we have intellectual existence, we have a limited existence. Then we have a universal existence. What is the measure of universal existence? That's a love. That's the only thing actually safeguards us. Mother loves the son. The master loves the disciple. Disciple loves his family. So the love is the only principle that preserves our existence. So when you come to why I am talking about love? Because we know in the Palan is the most lovable. The most lovable. That's a definition for God. And Vizha. As some people say in the dry words. I don't know whether we have the same feeling as Tirumular. Because we mix Anbu now everywhere. So I know when I was very fortunate in my life. I just tell you as a Vice Chancellor. I wanted to go to Scotland to my studies. Not for New York. Not for Toronto. Even I got admission for Oxford, Toronto, Carleton. Because I was influenced by Sean Connery, James Bond. Not Sean. When I was young, I was a fan of Sean Connery. From Russia with Love, Goldfinger, and series of film, 100 Rifles. There was a series of, I am mad of Sean Connery. So I wanted to go to Sean Connery's place. The James Bond Sean Connery, he made an impact on this film industry. He was a milkman in Scotland. So I wanted to go to Scotland. It's a small place. It's known for Scotland Yard Police. It's known for ambulance service. They are originators. They are originated blood bank. They were originators of banking system. They are very pioneering people. They are in the UK in the top, like our north. Top of the UK is Scottish. They are known for Scottish whiskey. No party happened without whiskey. So that kind of place I want to go. When I went there, I was in my own. So other than mess department, the only place I was invited when the mess department shut is a chaplaincy. Because it's a very cold place. I couldn't go and play like I do in the playground here. Because indoor stadium, only the mess department colleagues I go and play. The chaplaincy. Chaplaincy was a place, they welcomed me. So I really come through the gospel, Matthew and Luke. So Sundays I used to attend a mass, where I learned what Lord Jesus said. Very often he says about this time, Kali Yuga he says, this time is a time of hypocrisy. This time is Kali Yuga is a time of hypocrisy. So in the Jesus Gospel,
He was a revolutionary. He often said hypocrisy, hypocrisy, hypocrisy. He rebelled against all the priests at that time. And more than that, in this argument, I am recalling what I learned when I was 85. 85 was a PhD student. So he often recalled what is written. What is written? When you argue, somebody, priest, and argue with him about his mission, he said, what is written? What is written? So what is written? So the God created this universe, I often say. So this universal existence, our holding principle is love. So who is most lovable? Not our dog, not our car, not our anything else. The most lovable is the lasting thing. That's a definition for God. People call it by different names. So loving the most lovable, that is the existence. Loving the most lovable. So why do we love Jesus Christ? He is a symbol of knowledge. Because he was rebelling against the system. So he wanted to have a different system. That's what the fathers are attracted with. So, knowledge. Then he was the most merciful. He was a testimony for mercy. So he shown mercy to prostitute. He shown mercy to the ill one. So he was a source of ocean of mercy. Then he was so brave, knowing his destiny. He returned to Nazareth. He was carrying the cross. People were ridiculing him. Even the last minute he was ridiculed. But he didn't show any kind of aversiousness, hatredness. Even the last minute of his breath. Even other guy was hanging on the cross was talking something. But he responded patiently. That's a braveness. So everything. So God has sent his Son to show to us the definition of mercifulness, definition of love, definition of care, definition of knowledge, everything what we are trying to do in the university. He himself did in 3 years. Within the 27 years and 30 years, so he did this, made an impact in the world. So we are celebrating, recalling. So I am one of the fortunate one to be here and to be part of it. We used to sing, even for Saraswati, a song. Piraman Mudalaya Palagodi Thevaral Undinum Unbol or Kanganda Devam Uladon. So Jesus is a Kanganda Devam. So since 5,000 years ago, Krishna appeared. He left. Then I see in Old Testament from Abraham time, Moses time, the generation of messiahs come. Finally, Jesus came and made this big influence. So we have a Christian civilization. People are in the box nowadays. They have their identities. But Jesus rebelled. He went out of the box. Otherwise, he would have identified a Jew. He was a born Jew. Because when I was studying, I said light. Einstein said, another Jew. In my textbook, Einstein was identified as the second most famous Jew. So this, the most famous Jew, so he made a revolution. The whole Europe, whole world turned after him after his disappearance. Such an impact he made is still his every aspects of every minute of his life. So he attracted all the peoples, from my son, from kindergarten, to our most respected bishop. Even I attended his 40 years of facilitation of his Kuruttuvam. So all these people, ladies, gentlemen, all people getting attracted. So another definition for God is most attractive. He attracts everybody. So in that line, so I am very fortunate to be with you all.
And see, Lord Krishna says, there is nothing pure. There is nothing pure or perfect in this world. There is nothing pure, you understand, pure or perfect as transcendental knowledge and love. So with this message, so today we are expressing our love for someone come from the kingdom of God and lived in a very, very, very trying circumstances as an Adodi. And even the last birthplace also cowshed, then his disappearance in a place in a cross. So he's a symbol of sacrifice. The symbol of sacrifice I see with the white uniform. So these people also identified that cause and sacrificed their mission, again his mission. So our Christian civilization is here for us to see this light burning. That actually initiated by Lord Christus. And I can go on like this, but ladies and gentlemen, thank you very much. This is a Corona day. What Corona could do when you have a right faith. That's a mechanism, not the vaccine. So your faith will keep going. Nothing can do when you have a right faith. But that is Olivela. So it's a ceremony to invite the light. So remove the darkness. Ignorance goes. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Vice Chancellor, for the innovative and enlightening speech. Sir, I used to tell about you to our priest that you are an interreligious man, because we are speaking about interreligious dialogue these days, and the proper person for that is our Vice Chancellor. He knows all the religions. I followed the induction program under him. So in the lectures, he used to switch on, he'll speak about Bhagavad Gita, and then he will speak about the Bible and Dhammapada, and he will quote everything. So you are the proper person, sir, to be the integral and interreligious person. Thank you very much for the enlightening speech on this happy occasion. Next, அடுத்ததாக நான் எங்களுடைய கலைப்பீடாதிபதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். எமது கிறிஸ்துவ நாகரிகத்துறை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஒளிவிழா நிகழ்வுக்கு எமது சீஃப் பிரதம விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற யாழ் மாவட்ட மறைமாவட்ட ஆயர் கலாநிதி ஜஸ்டின் ஞானப்பிரகாசம் அவர்களுக்கும், யாழ் மாவட்ட குரு முதல்வர் ரெவரன்ஸ் ஜெபரட்னம் அவர்களுக்கும், எமது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சகுனராஜா அவர்களுக்கும், மற்றும் கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறை தலைவர் டாக்டர் ரெவரன் போல் ரொஹான் அவர்களுக்கும், எமது இந்து நாகரிகத்துறை தலைவர் ஸ்ரீ கலாநிதி ஸ்ரீ முரளிதரன் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற முன்னாள் துணைவேந்தர்கள், எமது பதிவாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள், பல்கலைக்கழக சமூகத்தினர், ஜூமுக்கூடாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கங்கள். ஐ திங்க் ஒரு சில நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு புனிதமான ஒரு நிகழ்வில் நாங்கள் கைலாசபதி அரங்கில் இன்று கூடியிருக்கின்றோம். இது ஒரு நீண்ட நாட்கள் இடைவெளியின் பின்னர் ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். இந்த புனித ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் எமது கிறிஸ்டியன் சிவிலைசேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அனுவலி இந்த ஒளிவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது. நாட்டில் ஏற்பட்ட இந்த சங்கடமான நிலையின் காரணமாக 2 மோடுகளில் இந்த நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதுக்கு முதலில் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது இந்த மேரி கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்களை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனைய ஃபெஸ்டிவலை காட்டிலும் இது மேரி கிறிஸ்மஸ் என்று நாங்கள் சொல்கிறதிலேயே அதனுடைய அந்த ஆழமான அந்த மேரி என்ற அந்த வேர்ட், ஏனென்றால் அந்த மிகவும் ஒரு
ப்ராஸ்பரஸ், ஒரு டீப்பான ப்ராஸ்பரஸை குறிக்கின்ற அந்த சொல்லு இந்த கிறிஸ்மஸுக்காகத்தான் நாங்கள் கூட கிறிஸ்மஸில் தான் அதை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம். அந்த வகையில் இது ஒரு ஹோலி ஃபெஸ்டிவல், வின்டர் ஃபெஸ்டிவல், ஒயிட் ஃபெஸ்டிவல் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இன்றைக்கு ஒரு வேர்ல்டு ஃபெஸ்டிவலாக இந்த கிறிஸ்மஸ் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது. எமது துணைவேந்தர் ஒரு டீப் ஸ்பிரிச்சுவல், அவர் அதிலேயே வல்லுனர், அவர் இதை வழங்கியிருந்தார். இதை பற்றிய கொம்பரேட்டிவ்லி மற்ற இதுகளோடு இணைத்து கொண்டு, ஆகவே இதனுடைய அந்த முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். கிட்டத்தட்ட 202 பில்லியன் மக்களுக்கு நேரடியாக இந்த ஃபெஸ்டிவல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் உலகம் முழுவதுமே இந்த நிகழ்வை அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்தளவில் இந்த கிறிஸ்மஸ் என்பது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஓடு சம்பந்தப்பட்டதும் கல்ச்சுரலோடு சம்பந்தப்பட்டதுமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது. ஆனால் இன்று அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சுரலுக்கு அப்பால் இது மிகவும் ஒரு கொமர்ஷியலைசேஷனாகவும் சில இடங்களில் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது. அந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன் என்றது பல்வேறு வர்த்தகங்கள், பல்வேறு போக்குவரத்துக்கள், சுற்றுலாக்கள் என்று பல்வேறு பரிமாணங்களை இன்று அது எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் அதனுடைய அந்த கோர், அதாவது முக்கியமாக அது என்னத்துக்காக கொண்டாடப்படுகின்றது என்பது இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் அவர்கள் செயற்படுகின்ற அந்த சமய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் அதை இன்றும் அந்த என்னத்துக்காக இது செய்யப்பட்டது என்பதை பறைசாத்தி கொண்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நோ டெஸ்டினேஷன் தெரியாமல், எங்கே செல்லுவதென்று தெரியாமல் வாழ்ந்த ஒரு மக்கள் கூட்டத்துக்கு இந்த இயேசுவினுடைய பிறப்பு ஒரு சரியான ஒரு பாதையை தெரிந்தெடுத்தது என்று சொல்லலாம். ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல், ஒரு சோஷியல் லைஃபை இந்த கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு உருவாக்கியது. ஒரு சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை இந்த கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு உருவாக்கியது. ஆகவே அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு பின் எங்களுடைய இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கிரகரி கலண்டர், அதாவது இந்த ரோமன் கத்தாலிக் கலண்டரை பின்பற்றி இன்று நாங்கள் இந்த சோலை இயேச அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் இன்று ஃபாலோ பண்ணுகின்ற இந்த கலண்டர் கூடி அவருடைய அந்த தோற்றத்தோடு நெருங்கிய தொடர்பை கொண்டதாக எங்களுக்கு இருக்கின்றது. பல்வேறு நாடுகள் தங்களுக்கென்ற சில சமய ரீதியான கலாச்சார ரீதியான கலண்டர்களை உருவாக்கி இருந்தாலும் இதனுடைய இந்த டொமினன்ட், இதனுடைய இந்த முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக இன்று எல்லா நாடுகளுமே வர்த்தக விருத்தி மற்றும் பிரித்தானியானுடைய காலநதிக்கத்துக்குள் இருந்த பல நாடுகளின் காரணமாக இன்றைக்கு இந்த கலண்டர்ஸை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு எல்லோரும் அடாப்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய ஒரு சர்வதேச கலண்டராக இருப்பது அதில் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த கிறிஸ்மஸ் டே என்பது தனியே இந்த ஹோலி அல்லது ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு அப்பால் பல அர்த்தங்களை கொண்டதாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் இது இந்த பாவ மன்னிப்பு, பல்வேறு உடல் ரீதியான வருத்தங்கள் இருந்தவர்களை ஆற்றுப்படுத்துதல், பல்வேறு இடர்களை குணப்படுத்துதல், புதிய சக்தியை உண்டாக்குதல் என்று பல பரிமாணங்களில் அல்ல பல நோக்கங்களுக்காக இந்த ஃபெஸ்டிவலை நாங்கள் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடுகின்றோம். மகிழ்ச்சியை உருவாக்குகின்றோம். ஏனால் கிறிஸ்மஸ் சீசன் என்றது ஒரு ஜாய். ஸோ ஆகவே இந்த சீசன் எல்லோருக்கும் ஒரு மகிழ்வையும் எல்லோருக்கும் ஒரு விட்டுக்கொடுப்பு சகிப்புத்தன்மையை உருவாக்குறதும் மக்கள் தங்களுடைய அன்பை பரிமாறத்துக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டதுதான். இந்த உருவாக்குவதற்காக இது நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், பல மேற்கு நாடுகளில் இந்த கிறிஸ்மஸுக்கு அடுத்ததாக கொண்டாடப்படுகின்ற இந்த ஸ்டீஃபன் டே என்று ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டு பிறகு பாக்ஸிங் டே என்று கொண்டாடப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது. அது உண்மையில் அந்த ஏழை மக்களுக்கு பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் வெகுமதிகளை சேகரித்து ஒரு பெட்டியில் சேகரித்து அதை இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த பாக்ஸிங் பெட்டியில் சேகரித்து கொடுக்கின்றதாக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டீஃபன் என்ற ஒரு ஃபாலோவர் ஆஃப் த ஜேசஸ் அவர்தான் அதை அவற்ற வழிகாட்டுதலில் இது உருவாக்கப்பட்டது. அவர் மிக உயிரிடங்களில் அன்பு கொண்ட அந்த ஸ்டீஃபன் வழிகாட்டுதலில் அது ஸ்டீஃபன் டே என்று சொல்லி இப்போ பாக்ஸிங் டே என்று இந்த மக்களுக்கு நன்கொடைகளை வழங்குவதாக அது உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு அது ஒரு மேற்கு நாடுகள் ஒரு வர்த்தகமாக ஒரு பாக்ஸிங் டே கூட முழு எல்லா கடைகளிலையும் அது ஒரு மிகவும் மலிவாக, அதாவது வளமையாக இருக்கின்ற நாட்களை விட கிட்டத்தட்ட 50% 60% என்று விலை குறைத்து விற்பார்கள். ஏதோ அதுவும் ஒரு வகையில் மக்களுக்கு ஏழை மக்களும் வாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்படியான நிகழ்வுகளை. ஆகவே இதெல்லாம் இந்த சீசனோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுகளாக இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்களும் இந்த
கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். துரதிர்ஷ்டவசமாக எங்களுக்கு கடந்த ஒரு வருடமாக நாங்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றது. மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் சந்திக்க முடியாமல் இருக்கின்றது. மக்கள் ஒரு இடத்துக்கு இடம் செல்ல முடியாமல் இருக்கின்றது. போக்குவரத்துகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே உலக நாடுகள் இந்த கிறிஸ்மஸை எவ்வாறு கொண்டாட போகின்றார்கள், எவ்வாறு அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றது ஒரு மிகவும் ஒரு கடினமான விடயமாக இருக்கின்றது. இருந்த பொழுதிலும் மனதால் நாங்கள் எங்கட இருப்பிடங்களிலிருந்து நாங்கள் இதை கொண்டாடுகின்றோம். இன்றும் நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு நிகழ்வை கொண்டாடுகின்றோம். ஆகவே இந்த நன்னாளில் நாங்களும் இந்த நோயை இந்த பேண்டமிக்கை நாங்கள் எங்கள் மத்தியிலிருந்து இல்லாமல் செய்வதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் எல்லோருக்கும் இந்த கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு தந்த துறையினருக்கும் இனியோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். நன்றி கலைப்பீடாதிபதி கலாநிதி சுதாகர் அவர்களே. கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறை கலைப்பீடத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. நாங்கள் எங்களுடைய துறை சார்ந்த இந்த விடயங்களாக இருந்தாலும் பீடாதிபதி அவர்கள் எங்களுக்கு எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்து எங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றவர். எங்களுடைய முன்னாள் பீடாதிபதியும் இங்கே இருக்கின்றார், பேராசிரியர் ஞானகுமாரன் அவர்கள். அவருடைய காலத்திலேயும் நாங்கள் எங்களுடைய துறை சார்ந்த என்ன உதவியை கேட்டாலும் அவர்கள் தாராளமாக எங்களுக்கு உதவி செய்பவர்கள். ஆகவே கலைப்பீடாதிபதி என்ற வகையிலே அவருடைய செய்திக்காகவும் அவருடைய இந்த பிரசன்னத்திற்காகவும் நாங்கள் அவருக்கு நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றோம். அவர் பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறார். பாக்ஸிங் டே அதெல்லாம் கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவோடு இணைந்த ஏனைய கொண்டாட்டங்கள் அல்லது களியாட்டங்கள் என்று சொல்லலாம். நன்றி. அடுத்ததாக எங்களுடைய பிரதம விருந்தினர் யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் பேரர் திரு ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் அவர்களை அவருடைய உரையை ஆற்றும்படியாக அன்போடு அழைக்கின்றோம். யாழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்குணராஜா அவர்களே, கலைப்பீடாதிபதி அவர்களே, யாழ் மறை மாவட்ட குரு முதல்வர் அவர்களே, கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறை தலைவர் அவர்களே, இந்து நாகரிகத்துறை தலைவர் அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கின்ற பேராசிரியர்களே, பீடாதிபதிகளே, மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்து நிற்கின்றேன். முதற்கண் உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா வாழ்த்துக்களை கூறுகின்றேன். இங்கே பல்கலைக்கழகம் வருகின்ற பொழுது எனது வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் லைக் கம்மிங் ஹோம். இங்கே நான் 16 வருடம் பேரவையிலே உறுப்பினராக இருந்த நான் தொடர்ந்து. ஆகவே இங்கே வரும்பொழுது இது புதிய இடமல்ல. ப்ரொஃபஸர் ஞானகுமாரன் எல்லாரையும் நன்றாக தெரியும். விரலை முதற்கண் இங்கே எங்களுடைய கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறைக்கு பல்வேறு விதத்திலே உதவி செய்கின்ற துணைவேந்தருக்கும் கலைப்பீடாதிபதிக்கும் நான் நன்றியை கூறி நிற்கின்றேன். உங்களுடைய உதவிகள் அவர்களுக்கு நிச்சயமாகவே பயன் அளிக்கின்றன என்பதை இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். துணைவேந்தரும் நானும் நீண்டகால நண்பர்கள். 30 வருடத்துக்கு மேலாக முதல் முறை நான் சந்தித்தது ஃபுட்பால் ஃபீல்டில். இவர் அங்கே வந்துட்ட பொழுதுதான் அவர் சென்ட் ஹென்ரிஸ் காலேஜ் ஃபுட்பால் டீமில் அவர் ஒரு ஃபேன், விருப்பம் வருவார் பார்க்குறது. அதில் இருந்து நாங்கள் பழகி வந்திருக்கின்றோம். அவருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை இப்பொழுது பகிரங்கமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். துணைவேந்தராக தெரிவு செய்யப்பட்டு இந்த யாழ் பல்கலைக்கழகத்தை வழிநடத்துவதற்கு எனது ஆசிரியரை தெரிவிக்கின்றேன். இன்று நாங்கள் இந்த முறை ஒரு பொழுதும் நடக்காத விதமாக புது முறையிலே நாங்கள் கிறிஸ்மஸ் விழாவை கொண்டாடுகின்றோம். ஏனென்றால் கோவிட்-19 மூலம் நாங்கள் அவற்றை வழமை போல் செய்ய முடியாது. ஒரு முறையும் நடக்காத விதத்திலே நாங்கள் செய்யப்போகின்றோம்.
இப்பொழுது சொல்வார்கள், நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு நியூ நார்மல் லைஃபுக்கு பழக்கப்படுகிறோம். புதிய வளமையான ஒரு வாழ்வு, அதாவது சேஃப் டிஸ்டன்ஸ், சானிடைசேஷன், இதுகளெல்லாம் செய்து இது ஒரு புதிய நார்மல் லைஃப் வாழ்க்கையாக வந்திருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் இப்படியாக இந்த முறை எங்களுடைய கிறிஸ்மஸ் விழா பூசைகள் கூட ஒழுங்காக செய்ய முடியாத நிலையிலே இருக்கின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் இந்த கொடிய நோயினால். இருந்தும் இந்த கிறிஸ்மஸ் செய்தி என்னவென்று சொன்னால், the mercy of God meets the misery of man. இறைவனின் இரக்கம் மனித அவலத்தை சந்திக்கின்றது. இதுதான் இதன் உட்பொருள். அதாவது மனித அவலத்தை பார்த்து இறைவன் தன் மகனை அனுப்பி அதனூடாக இந்த அவலத்திலிருந்து மீட்கின்றார். mercy of God meets the misery of man. அந்த இறை இரக்கம்தான் இந்த அவல நிலையில் இருக்கின்ற மனிதனை சந்தித்து மீட்கின்றது. இந்த ஆண்டிலே மிகவும் நன்றாக பொருந்தும். ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த அவல நிலையில் இருக்கிறோம். யாராலும் எங்களை காப்பாற்ற முடியாத இந்த கொடிய நோய்க்கு பயந்து ஒதுங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த அவல நிலையில் இருந்து எங்களை மீட்க வேண்டும் இரக்கமுள்ள தேவன் என்று நாங்கள் இந்த ஆண்டிலே விசேட விதமாக மன்றாட வேண்டும். இதுதான் எங்களுடைய கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் உள்செய்தியாக இருக்கின்றது. நம்பிக்கை தருகின்றது. ஏனென்றால் எங்கள் அவல நிலையில் இருந்து எங்களை அவர் மீட்பார். அந்த நம்பிக்கையிலே தான் நாங்கள் வருகின்ற ஆண்டை நாங்கள் செலவழிக்க வேண்டும். அண்மையிலே ஒரு பாட்டு கேட்டினான், கேஜே ஜேசுதாஸ் பாடுறார் மலையாளத்தில். மனிதர்கள் கூடி சமயத்தை உருவாக்கினார்கள், சமயங்கள் சேர்ந்து கடவுள்களை உருவாக்கினார்கள். மனிதர்கள், சமயங்கள், கடவுள்கள் சேர்ந்து இந்துக்களை உருவாக்கினார்கள், முஸ்லீமை உருவாக்கினார்கள், கிறிஸ்தவர்களை உருவாக்கினார்கள். மனிதம் ரோட்டில் செத்து கிடக்குது, பசாசு நின்று சிரிக்குது. இந்த அவலத்துக்கு காரணமார்? நல்ல வடிவான அதை எல்லாத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சொன்னது சரி. நாங்கள் மதங்களை உருவாக்கி, சமயங்களை உருவாக்கி 3 பேரும் சேர்ந்து பிரித்து போட்டு நிற்கிறோம். இந்துக்கள், முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவர்கள். கடைசியாக மனிதம் செத்து போய் ரோட்டில் கிடக்குது, சாத்தான் சிரிக்கிறது என்று பாடிக்கொண்டு போகிறார். நல்ல செய்தி எங்களுக்கு. நாங்கள் இந்த சமயங்களால் எங்களை பிரித்து போட்டு தான் நிற்கிறோம். அவர்கள் சொல்கிறது கடவுள் அன்று இல்லை. இது எல்லாரும் மனிதன்தான் சமயத்தை துவக்கி சமயத்தில் கடவுளை கொண்டு வந்து கடவுள் 3 பேருமா சேர்ந்து பிரித்து போட்டு இப்போ அவல நிலை. இதை உங்களுடைய சிந்தனைக்கு தந்து மீண்டும் இங்கே என்னை அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி இறைவன் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். வருகின்ற ஆண்டிலே இந்த கொடிய நோயிலே இருந்து நம்மை காப்பாற்றி, எங்களுடைய இந்த அவல நிலையில் இருந்து எங்களை காப்பாற்றி வழி நடத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் ஆசித்து இந்த விழாவுக்கு என்னை அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி இறை ஆசி வேண்டி எனது உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். எங்களுடைய ஆயர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களுடைய கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறையானது பல்கலைக்கழகத்திலே இயங்கினாலும் எங்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டல்களை, அறிவுறுத்தல்களை, ஆலோசனைகளை அல்லது உந்துதல்களை எங்களுக்கு தருகின்றவர் எங்களுடைய யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர். குறிப்பாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே இந்த கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறையை உருவாக்க வேண்டும் என்று முன்னின்று உழைத்தவர் எங்களுடைய முன்னாள் ஆயர் அமரர் தியோகு பிள்ளை அவர்கள். அவர்களுடைய காலம் தொட்டு இன்று வரை யாழ்ப்பாண மறை மாவட்ட ஆயர்கள் இந்த கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறையினுடைய
எல்லா செயற்பாடுகளிலும் பின்னணியில் நின்று உழைக்கின்றவர்கள், வழிகாட்டுகின்றவர்கள். அந்த வகையிலே எங்களுடைய தற்போதைய ஆயரும் கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறைக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் ஆலோசனைகளையும் பின்னிக்காமல் வழங்குகின்ற ஒருவர். அவருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக நாங்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவுக்கு வருகின்றோம். கிறிஸ்மஸ் பரிசுகள் வழங்க இருக்கின்றோம். அதுக்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய நிகழ்வு. எங்களுடைய துறை மாணவி ஒருவர் இவரிடம் செய்த ஒரு ஆய்வு யாழ்ப்பாண மறை மாவட்டத்திலே, எங்களுடைய மறை மாவட்டத்துக்கென்று நாங்கள் எடுத்த இந்த ஆண்டுக்கான 2020 ஆண்டுக்கான ஒரு மைய கருத்தை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்தது. அதாவது கடவுளை ஏழையரின் கடவுள் என்று சொல்லி பார்க்கின்ற ஒரு விவிலிய மரபை அவர் ஆய்வு செய்தார். அனாவிம் யாவே என்று சொல்லி அந்த ஆய்வு ஒரு சிறப்பான ஆய்வாக அமைந்தபடியினாலேயும் எங்களுடைய மறை மாவட்டத்தினுடைய மைய கருத்தோடு அது இணைந்தபடியினாலேயும் அதை நாங்கள் ஒரு நூலாக எங்களுடைய சாப்ளின்சி, எங்களுடைய துணைவேந்தர் அவர்களும் சொன்னார் சாப்ளின்சி என்று சொல்லி, அது பல்கலைக்கழகத்துக்கும் பிரதானமானது. அவை சாப்ளின்சியினுடைய அனுசரணையில் அதை வெளியிடுகின்றோம். அவை ஒரு சிறிய நிகழ்வு. அதிலேயும் கலந்த பிற்பாடு கிறிஸ்மஸ் பரிசுகளை நாங்கள் பகிர்ந்து நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம். அந்த நூல் வெளியீட்டை பற்றிய அறிமுகத்தை செய்வதற்காக எங்களுடைய குறுமுதல்வர் அருட்கலாநிதி ஜெபரட்னம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். யாழ் பல்கலைக்கழக கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெறுகின்ற இந்த ஒளி விழாவின் பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பிக்கின்ற மது யாழ் மறைமாவட்ட ஆயர் பேரர் திரு ஜஸ்டின் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகி அவர்களே, பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சத்யராஜா அவர்களே, கலைத்துறை பீடாதிபதி டாக்டர் கே சுதாகர் அவர்களே, மற்றும் இங்கே இருக்கின்ற ஏனைய பேராசிரியர்களே, பல்கலைக்கழக பீடாதிபதிகளே, மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கம். அனாவிம் ஜாவே துன்புறுவோரின் கடவுள் என்ற தலைப்பிலே நீ என்ன மரிய நிரோமினி என்ற மாணவி இந்த ஆய்வு கட்டுரையை புத்தகமாக இன்று வெளியிடுகின்றார். எங்களுடைய யாழ் மறை மாவட்டத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு கருப்பொருளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த கருப்பொருளின் ஆண்டாக அந்த ஆண்டை அறிவித்து செயல்பாடுகளை செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த 2020 ஆண்டை என்ன ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்தலாம் என்று 2019 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நாங்கள் ஒரு கூட்டம் கூடி இந்த 2020 ஆண்டை துயருறுவோர் ஆண்டு என்று பிரகடனம் செய்தோம். ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது, அதே 19 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சீனா நகரின் வுகான் நகரிலே கொரோனா வைரஸும் துயருறுவோர் ஆண்டை பிரகடனம் செய்தது என்பது எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. இந்த வருடம் முழுவதும் எல்லாரும் துன்புறுகின்ற ஒரு ஆண்டாக இருந்தாலும் இந்த ஆண்டினுடைய கருத்து அதுவல்ல, மக்களை துன்புறுத்துவதல்ல. இந்த கருத்து என்னவென்றால், இந்த ஆண்டிலே துயருறுவோரை இனம் கண்டு அவர்களை ஆற்றுப்படுத்துவது, அவர்களை உயர்த்தி விடுவது, அவருடைய துன்பங்களை துடைப்பது, இதுதான் அந்த துயருறுவோர் ஆண்டினுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அந்த செயல்பாடுகளை இந்த ஆண்டிலே நாங்கள் எங்களுடைய மறை மாவட்டத்திலே செயல்படுத்தி வந்தோம். அந்த கருப்பொருளின் அடிப்படையில்தான் சகோதரி மரிய நிரோமினி இந்த துயருறுவோரின் கடவுள் அனாமிம் ஜாவே என்ற தலைப்பிலே இந்த ஆய்வை செய்திருக்கின்றார். இந்த ஆய்விலே அவர் ஏழைகளின் கடவுள் என்ற இந்த நூலிலே இந்தியாவில் அடிமைகளிலும் கேவலமாக கருதப்பட்டு மிகுந்த துன்பத்துக்கும் வேதனைக்கும் அவமானத்துக்கும் உள்ளாகி மனித மாண்பை இழந்து தவிக்கும் தலித்துக்கள் என்று அழைக்கப்படும் மக்களின் வாழ்வை
கருப்பொருளாக கொண்டு இந்த நூலை அவர் எழுதியிருக்கின்றார். இந்த தலித் மக்கள் என்றால் யார் என்று உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்தியாவிலே மிகவும் கீழ்த்தரமான ஒரு நிலையிலே தங்களுடைய மனித மாண்பை இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மக்கள் கூட்டம். அந்த மக்கள் கூட்டத்தினுடைய துன்பங்கள் துயரங்களை அவர் ஆய்ந்து எவ்வாறு இறைவன் அவர்களோடு இருக்கிறார், இறைவன் எப்பொழுதும் துன்புறும் மக்களோடு இருக்கிறார் என்பதை அவர் வேதாகமத்தினுடைய பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டிலே எவ்வாறு இறைவன் துன்புறும் மக்களோடு தன்னை அடையாளப்படுத்தினார் என்பதை வெளிப்படுத்தி, தற்பொழுது எங்களோடு நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த காலத்திலேயும் யார் யார் துன்புறுகின்றார்களோ, துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்களோ, அடிமைப்படுத்தப்படுகிறார்களோ அவர்களோடு இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற அந்த செய்தியைத்தான் இந்த புத்தகத்தினூடாக மிகவும் அழகாக அவர் வெளிக்கொணர்ந்திருக்கின்றார். ஆகவே நாங்கள் இந்த மறைமாவட்டத்திலே இந்த துன்புறும் மக்களை பற்றி சிந்திக்கின்ற இந்த ஆண்டிலே இந்த நூலை வெளியிடுவது மிகவும் பொருத்தமானதொன்றாக இருக்கிறது. இங்கே ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல இந்த துன்புறும் ஆண்டு, இந்த வருடம் 2020ஆம் ஆண்டு நிறைவிலே நாங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு விழாவை கொண்டாடுகிறோம். நிச்சயமாக அவருடைய வருகை, அவருடைய பிறப்பு இந்த எல்லா துன்பங்களிலே இருந்தும் எங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் ஒரு புதிய ஆண்டிலே காலடி வைக்கிற பொழுது இந்த துன்பங்களிலே இறைவன் எங்களோடு இருக்கிறார் என்ற அந்த உண்மையை நாங்கள் மறந்து விடாமல் இருக்க, நாங்கள் துன்புறுகிற பொழுது பல வேளைகளில் நாங்கள் நினைப்பது இறைவன் எங்களை கைவிட்டு விட்டார் என்று. ஆனால் உண்மையாகவே யார் துன்பத்திலே இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு தான் இறைவன் இருக்கிறார். இயேசுவினுடைய பிறப்பு இந்த துன்பங்களிலே இருந்து எங்களுக்கு விடுதலையை தரும் என்ற அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். இன்று இந்த மேடையிலே ஒரு அழகான ஒரு நடன ஆட்டிகை ஒன்று நடந்தது, மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. ஆனால் அதிலே அவர்கள் அந்த முடிவிலே அந்த மாஸ்கை கொண்டு வந்து போடுவது போன்று அந்த நாடகம் முடிந்தது. நான் நினைத்தேன் அது மற்ற மாதிரி இருந்திருக்கலாம். நடனத்தை மாஸ்கை போட்டுக்கொண்டு ஆடிவிட்டு இறுதியில் பாலன் பிறந்தவுடன் அந்த மாஸ்கை கழட்டுவதாக இருந்திருந்தால் அது பொருத்தமாக இருக்கும். நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லாரும் இந்த 2021ஆம் ஆண்டிலே எங்களுடைய இந்த மாஸ்க் எல்லாம் கழட்டப் போகிறோம். இயேசுவினுடைய பிறப்பு, அவருடைய வல்லமை நிச்சயமாக எங்களுக்கு விடுதலை தரும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வை முன்னெடுத்து செல்வோம். இந்த புத்தகம் அதைத்தான் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது. இறைவன் துன்புறுகின்ற மக்களோடு இருக்கிறார், அவர்களுடைய விடுதலைக்காகவே அவர் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார், அவர்களை விடுவிப்பார் என்ற அந்த செய்தியை தருகின்ற இந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த புத்தகத்தை எழுதிய சகோதரி நியன்னா மரிய நிரோமினி அவர்களுக்கும், இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுகின்ற யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக கத்தோலிக்க ஆன்மீக பணியக நல்லாயன் நிலையத்தினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. நன்றி குருமுதல்வர் அவர்களே, இந்த நூல் அறிமுகத்திற்காக, இந்த மையக்கருத்தினுடைய அறிமுகத்திற்காக. இப்பொழுது இந்த நூலாசிரியர் செல்வி மரிய நிரோமினி அவர்கள் இந்த நூலினுடைய பிரதியை யாழ் ஆயரிடம் கையளிப்பார். ஆயர் அந்த பிரதியை துணைவேந்தர் அவர்களிடம் கையளிப்பார். நூலாசிரியர் தன்னுடைய முதல் பிரதியை யாழ் ஆயர் அவர்களுக்கும் கையளிப்பார். அடுத்தபடியாக எங்களுடைய பீடாதிபதி அவர்களுக்கும் கையளிக்கின்றார். அடுத்ததாக எங்களுடைய இந்து பீடாதிபதி
இந்து கற்கைகள் பீடாதிபதி அவர்களுக்கும் முதல் பிரதி கையளிப்பார். நன்றி. பிரதிகள் தேவைப்படுகின்றவர்கள் நூலாசிரியரிடம் அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அடுத்ததாக நன்றியுரைக்கான நேரம் இது. விண்ணிலிருந்து விடியல் மண்ணை தேடி வந்தது, மானுடம்பாள வகை காட்டி சென்றது. 2020 ஆண்டுக்குரிய கிறிஸ்து பிறப்பு விழா இந்த நிகழ்வு நிறைவுறுகிற பொழுது இதற்கு பல வகையிலும் பங்களிப்பு செய்தவர்களை நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறோம். முதலாவதாக இன்றைய இந்த தினத்திற்கு பிரதம விருந்தராக வருகை தந்த மதிப்புக்குரிய யாழாயர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய துறையின் சார்பில், கிறிஸ்தவ ஆரிய துறையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கிறிஸ்து பிறப்பு விழா காலம் மிகவும் பல வேலைப்பளுக்கள் உள்ள காலம். அதுவும் குறுகிய அழைப்பை ஏற்று அவர் எங்களுக்கு வந்து எங்களை மகிழ்வித்திருக்கிறார். அவை அவருக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம். அடுத்து இன்றைய விழாவிலே கௌரவ விருந்தினராக கலந்து சிறப்பிக்கின்ற எங்களுடைய யாழ் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் ஸ்ரீ சட்னராஜா பேராசிரியர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம். ஆழமான ஆன்மீக ஈடுபாடும் சமய நல்லிணக்க போக்கும் கடமை உணர்வும் கொன்ற ஒரு சிறந்த துணைவேந்தராக அவர் எங்கள் மத்தியிலே பணியாற்றி வருகிறார். ஆகவே அவர் இந்த விழாவை சிறப்பித்தது எங்கள் எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி தருகிறதாக இருக்கின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய விழாவிலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கலைப்பீடாதபடி சுதாகர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய குறுமுதல்வர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களுடைய துணையோடு நாங்கள் பல பணிகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மேலும் மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற இந்து கற்கைகள் பீடாதிபதி அவர்களுக்கும் அவருடைய பிரசன்னத்துக்காகவும் அவர்கள் எங்களுக்கு காட்டுகிற தோழமைக்காகவும் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். இன்னும் இந்த அவையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள், துறை தலைவர்கள், விரிவுரையாளர்கள், இன்னும் ஏனைய எல்லோரையும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றோம். உங்களுடைய வரவுக்கு, எங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய இந்த நிகழ்விலே நேரடியாக நீங்கள் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இணைய வழி மூலம் எங்களுடைய துறை சார்ந்த மாணவர்கள் எல்லோரும் இதிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கும் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். மேலும் இன்றைய நாளிலே அழகிய நடனம் வழி எமக்கு கிறிஸ்து பிறப்பை வெளிப்படுத்திய திருமறைக்கலாம் என்ற கலைஞர்களுக்கும், இன்னும் கரோல் இசை வழங்கிய பாடகர்கள், இசை வழங்கி நெறிப்படுத்திய இசையாளர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியை சொல்லிக்கொள்கிறோம். மேலும் இதனை இணைய வழியிலே இயக்குவதற்கு உதவி செய்தவர்களையும், இந்த கலையகத்தின் பொறுப்பாளரையும், இன்னுமாக எங்களுக்கு உதவி செய்த பல விரிவுரையாளர்கள், இன்னும் பல உதவியாளர்கள், மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த வேளையிலே நாங்கள் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களுடைய இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழா பயனுள்ளதாக அமைய எங்களுக்கு ஒத்துழைத்த எல்லோருக்கும் மீளவும் நன்றி கூறி, எங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கு நன்றி கூறி, கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவுடைய அந்த நிறைவான ஆசீர், அந்த நம்பிக்கை புத்தாண்டிலே எங்களை வழிநடத்தட்டும். நாங்கள் இந்த இயல்பான சூழலிலிருந்து விடுபடுகின்ற ஒரு காலமாக இந்த புத்தாண்டு காலம் எங்கள் எல்லோருக்கும் அமைய பரம்பொருள் நமக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று மன்றாடி என்னுடைய நன்றியுரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. நன்றி. இத்துடன் எல்லா நிகழ்வுகளும் நிறைவுக்கு வருகின்றன. உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு சிறிய கிறிஸ்மஸ் பரிசு கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். விருந்தினர்களுக்கான பரிசை இப்பொழுது நத்தார் தாத்தா வழங்குவார்.
நன்றி.